supply. Tongue and nerve supply will be always asked in the visceral always, and in the written exam. So you cannot escape the tongue, and medically you cannot escape the tongue without seeing the tongue of a patient. The general physician cannot practice because the tongue is the mirror of our some disease process in the GI. And not only that, tongue needs in daily gesture. Daily gesture. Facial expression সারা আমরা বলেছি চোখ দিয়ে কথা বলা যায়, জিভ দিয়ে কথা বলা যায়. So tongue is a facial expression muscle. Not only that, tongue আমরা এরকম জিনিসও দেখেছি যে there are some pattern of the papilla which are very typical from one person to another. So when we need a fingerprint in the medical legal cases, it has been practiced ago. এখন তো genetic counseling হয়ে গেছে. It has been practiced as a tongue print to individualize a person, number one. Tongue has a role in the lower animal for panting. দেখেছো মুখকে জিভে করে চাটতে দেখেছো ঠান্ডা করার জন্য. Our tongue is most important for your speech and to complete the process of deglutition. কারণ ডিগ্লুট করার সময় যদি না উঠতে পারে, ওরোফ্যারিংসকে যদি না ক্লোজ করতে পারে, তাহলে ডিগ্লুটেড হবে. ওকে, সো টাং হ্যাজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম every point of exam point, understanding point, clinical point, all that. যেমন ধরো একটা patient is suffering from typhoid fever, enteric fever. So we look for the pores papilla over the tongue surface. If we found এমনি নর্মালি তোমার জিভে কি খুব বেশি দানা দানা ভাব থাকে না অল্প থাকে? So now if it changes in a pores pattern, we suspect the enteric fever. Or looking at the tongue simply, whether you are suffering from the anemia, especially the nutritional anemia, you can understand. So there are, like say the geographical tongue, there are some passion, এই geography local tongue, এরকম ধরনের প্যাচ থাকে. So we can also have an assessment of the geographical tongue and the normal deviation from the tongue due to disease process. There are some patches over the tongue, which may be normal, which may not be abnormal, may not be normal. So tongue is important. Now, tongue বললে প্রথম যে কথা আমাদের মনে পড়ে যে it contains taste buds. তাই তো? এখানে একটা আইডিয়া ভীষণভাবে ক্লিয়ার করো. ফার্স্ট হিস্টোলজি হয়ে গেছে আমি জানি, তবুও আমি বলবো হোয়াট ইজ প্যাপিলা অ্যান্ড হোয়াট ইজ টেস্ট বাড. দ্যাট ইজ ভেরি মাচ নিডেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড. What is papilla? Let us go to the 4 layers of the gut. What are the 4 layers of the gut? From inner, outer, mucosa, submucosa, muscular, and the iliac or cells. Now, when you are talking about the mucosa, there are some subdivisions. What is that? The mucous lining, that is the epithelium, then the lamina propria. We are very interested about this term over the discussion of tongue. Lamina propria, then the muscularis mucosa, then you are getting the submucosa, and then the muscles of the tongue, then the alveolar part, the last one. Basically what is happening over here is lamina propria are playing a major role in formation of the tongue. How? The lamina propria is attaching the mucous membrane to the underlying muscle. What did I say? Lamina propria is attaching the mucous membrane, overlying mucous membrane, to the underlying muscle. So the tongue mucosa is very tight in the anterior third of the tongue. This is the job of lamina propria. Number 2, in some places of the tongue, the lamina propria is elevated, putting the mucosal elevation. So that elevation, say this is the lamina propria is going up, some of this is elevated. So if it elevates, it will cover the mucosal lining. So now this elevation is known as the papilla of the tongue. And there are different kinds of papilla of the tongue. So papilla are basically the lamina propria covered by the mucous membrane when elevated from the surface.
এবার কতটা এলিভেটেড, তার শেপ কেমন, তার উপর ডিপেন্ড করে দ্য nomenclature of papilla changes. So how much papilla is there? Numerous papilla, and there are certain type of papilla. So before that you must know the basic part of tongue. Tongue, what you are seeing, যখন ছোট থাকি না আমরা বিভিন্ন রকমের গল্প শুনি। আমার একটা গল্প তোদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমার বড় মামা, তাকে যখন সে নাকি ছোট ছিল 5 year old, তাকে নাকি ওষুধ দেওয়া হয়েছিল ওভারডোজ হয়ে, তার নাকি জিভ এত দূর বেরিয়ে এসেছিল, জিভটা নাকি এত দূর বেরিয়ে এসেছিল। তা তখন ছোট, বুঝতাম না। তারপর ব্যাংকে দেখেছি ওরমভাবে খেতে বার করে, কী জানি হতে পারে। পরে যখন আস্তে আস্তে 11, 12 হয়ে 9টা, আমাদের 9, 10 এত ডিটেলস পড়ার মতো না ওই সময়, যখন মেডিকেল এলাম তখন দেখলাম আরে ইট ইজ নট পসিবল, বিকজ টাং ইজ attached to the higher bone by a structure called the base of the root of the tongue. তাহলে রুট দিয়ে যদি আটকানোই থাকে, হাউ ইট ক্যান কাম আউট? তাহলে সেটা তো বেরিয়ে আসতে পারে না। ইউ ক্যান অনলি protrude your tongue, but the whole tongue is coming out and again it is going back. It is not a feature in our system. So there are definitely, the tongue is different from the amphibian. So tongue has an apex or tip, যেটা দিয়ে আমরা ভ্যাঙাই, ঠিক আছে? অ্যান্ড সেই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ভ্যাঙানোটা না, সেই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিউরিং যখন আমি লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ করবো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো টাং হ্যাজ a tip, has a base. Already you people know what is base of the tongue. So the total tongue, if you say from the front to the back, it will have a convexity like this, and from a junction anterior to third and posterior one third, there will be one sulcus. So what do I mean? বুঝতে চাই, if it is the tongue, say if it is the tongue, so there will be one sulcus dividing the anterior two third and posterior one third of the tongue. So this sulcus is known as the sulcus terminalis. This is known as the sulcus terminalis, which is starting from a foramen, which has no important structure to pass, is known as the foramen cecum. So again you are getting a foramen cecum in tongue. We have got this in the frontal bone. No important structure is passing through. So no foramen cecum is passing any important structure. So this one is the foramen cecum. Now this is the anterior two third. This is the anterior two third, and that is the posterior one third. As I said, the anterior two third and posterior one third, there is a muscle which will insert, that is known as the palatoplexus. So it divides the tongue, anterior two third and posterior one third. So looking at the palatoplexus muscle, you can easily have an idea which portion is the base of the tongue and which one is the front of the tongue. So in front, this is the apex, here it is the base, and there will be the dorsum of the tongue, there will be inferior surface of the ventral. And ventral conta, this one. If you touch the tip towards your hard palate, the surface which is looped is the ventral surface or the inferior surface of the tongue. Okay? And margin, there is the two lateral margin which is going on, and the tongue is not coming out because it is being settled to the higher bone by some muscles. Mainly the muscle is the genioglossus. There are so many muscles, but the main muscle is the genioglossus, which will make the tongue fixed over the higher bone, and that is the root of the higher bone. তার মানে কি, টাংটা যদি আমি এরকমভাবে আঁকি, যেটা আমি দেখতে পাই, তার এখান থেকে একটা প্রজেকশন থাকবে, দ্যাট উইল গো টু দ্য হায়ার বোন, হুইচ উইল মেক দ্য টাং ফিক্সড টু দ্য ওরাল ক্যাভিটি। তার মানে আমার মামার গল্পটা মাথায় রাখলে হবে না। Tongue is fixed. We can only protrude a part. We cannot take it out and make it back. No, it is not possible. Okay. So after that, what should we know? We should know, আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, যে কারণে আমরা এলাম বেসিক্যালি, দ্যাট ইজ দ্য প্যাপিলা, না? সো প্যাপিলা কে ভাগ করতে গেলে ফার্স্ট ইউ আর গেটিং দিস anterior two third and posterior one third. Just in front of the sulcus terminalis, you will find some
discrete papilla, that means elevation of the mucous membrane by the lamina propria. What is papilla? It is the elevation of the mucous membrane by the lamina propria. Okay, so you will find some 8 to 10 discrete large papilla which are known as the পড়া হয়ে গেছে বলতে হবে circumvallate or vallet papilla. So these are known as the circumvallate or vallet. Vallet or vallet papilla. Okay. Next one, you will find from the tip and the lower margin, lateral margin. This is the lateral margin, and these are known as the bolo fungiform. So these are known as the bracket দিয়ে দেখাচ্ছি. These are known as the fungiform. How? What are the other papilla? Filiform and foliate. Filiform and foliate. So this one is the which papilla? Fungiform or foliate? Fungiform. It has taste bud or not? Yes. Taste bud আছে? আছে তো? ফিলিফর্মে আছে না নেই? ফিলিফর্ম কোথায় থাকবে? পুরো সারফেস জুড়ে থাকবে, তাহলে সেখানে থাকবে this is like a V shape. Okay, this is like a V shape except the anterior part where it is horizontal and it has no taste bud. তার মানে কি দাঁড়ালো যে এটা টেস্ট বাড আছে, এটা the taste bud আছে, and there are some papilla vertical in front of this, that is known as the foliate papilla, which is not very common in our tongue. This is mainly found in the rabbit. So you are getting all of these 1, 2 and 3 in মধ্যিখানটাকে যদি তুমি বাদ দাও, having the taste bud, but it do not contain any taste bud. So why there is the papilla? So many papilla, the large number of papilla. Why it is friction? Why friction is there produced? How the friction is being produced? How the rough surface is produced? Histology class where these are expected. Because the most of the তাহলে এখানেও তো rough surface ছিল, তাই তো? Because most of the follicle, the laminar tip is কি হলে রাফ হবে? কেরাটিনাইজড। ওকে, সো কেরাটিনাইজড যদি হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গাটা রাফ হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইট উইল হেল্প নট টু ডিগ্লুট, ইট উইল হেল্প টু হোল্ড দ্য ফুড, না হলে জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ে যেত। বুঝতে পেরেছো? সো দেয়ার আর সো মেনি প্যাপিলা হুইচ আর হ্যাভিং নো টেস্ট বাড। তাহলে টেস্ট বাডটা কি? এই যে টেস্ট বাড করছি, হোয়াট ইজ টেস্ট বাড? What is a taste bud? Anyone please? এই জন্যই বলেছিলাম যে এখানটা আমি না শেষ করে আমি যাব, জানি আমি হিস্টোলজি, কিন্তু এটা তোমরা বোঝো না। টেস্ট বাড কিন্তু আদৌ ইট ইজ নট রিলেটেড উইথ দ্য প্যাপিলা। প্যাপিলার কোনো ডেরিভেশন কিন্তু টেস্ট বাড নেই, সেই জন্যই কোনো প্যাপিলাতে টেস্ট বাড আছে, কোনো প্যাপিলাতে টেস্ট বাড স্টেট বাড নেই। তার টেস্ট বাডটা কি? দিস ইজ দ্য মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেলস, আ গ্রুপ অফ মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেলস ইজ নোন, মানে সেটা কিন্তু শুধু এপিথেলিয়াল না, দিস আ মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেলস হুইচ উইল বি নোন অ্যাজ দ্য টেস্ট বাড। বাড মানে কুমির মতো ফুলে থাকবে। সো ধরো 5 থেকে 6খানা এই মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেলস, দে আর ফর্মিং ইয়োর টেস্ট বাড। সো দিস ওয়ান, এই যে এগুলো তার মধ্যে সবকটা কিন্তু টেস্টের জন্যে ইম্পর্টেন্ট নয়। দেয়ার আর সাম সাপোর্টিভ সেল অ্যান্ড দেয়ার আর সাম গাস্ট্রেটরি সেল। সো টেস্ট বাডের এখানে একটা ওপেনিং থাকবে যেটাকে আমি বলবো পোর। সেই পোরে যখন খাবার আসবে, দেন ধরো আমার থাম আর রিং ফিঙ্গার, দিস টু আর দ্য গাস্ট্রেটরি সেল অ্যান্ড আদার 3 আর দ্য সাপোর্টিভ সেল। সো এই দুটোকে যে নার্ভ কানেক্ট করবে, দ্যাট ইজ ইয়োর নার্ভ অফ দ্য স্পেশাল সেন্স, দ্যাট ইজ দ্য
আচ্ছা, ওটা তো আমি এখনো বলিনি। নার্ভ অফ দ্য স্পেশাল সেন্স জানো তোমরা অলরেডি, যে কডা টিম্পানি অ্যান্ড গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল উইল বি দ্য নার্ভ অফ দ্য স্পেশাল সেন্স, আমরা অন্য কোথাও পড়েছি, তাই তো? সো দ্যাট ফাইবার উইল বি কানেক্টেড টু দিস সেলস। তার মানে আমি যদি খুব সহজে বোঝাতে যাই, ধরো এরকমভাবে অনেকগুলো জিনিস রয়েছে, ওকে? তো এই যে জায়গাটা, দিস ইজ দ্য, ধরো এখানে একটা এরকম ইয়েলো কালার আমি প্রেস করলাম, আবার ধরো এদিকে একটা ইয়েলো কালার দিলাম, এখানে একটা ইয়েলো কালার দিলাম, তাহলে এই যে জায়গাটা, দিস ইজ দ্য গাস্ট্রেটারি পোর্ট অ্যান্ড দিস আর দ্য সাপোর্টিং সেলস। সেলস যদি হয়, একটা দুটো নিউক্লিয়াস অন্তত আমার দেওয়া উচিত, মানে আমি খুব রাগ করি। সো দিস আর দ্য মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেল। এরা হচ্ছে সাপোর্টিভ হোয়াইটগুলো, অ্যান্ড দিস আর দ্য গাস্ট্রেটারি সেল। They will be connected through the nerve fiber which will go to form the sensation. তাহলে এই জিনিসটা আর এই জিনিসটার মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? তাহলে টেস্ট পার্ট মানেই যেন মনে হয় ওই যেগুলো প্যাপিলা দেখছি ওগুলো টেস্ট পার্ট, নো, হাউ দে আর রিলেটেড। তাহলে আমি একটা যেটা সবচেয়ে বড় ভ্যালিড প্যাপিলা, তাকে আমি একবার দেখি যে সে করে থাকে। ধরো বলে নাও যে দিস ইজ দ্য ল্যামিনা প্রোপিয়া elevated with the mucous membrane. So it is one valid papilla. Now the valid papilla is being covered by this taste bud by a sulcus. There is a sulcus, মানে একটা এর মতো আছে, lateral, which is covering this valid papilla. And the taste buds are lying on the walls of this sulcus. Never ever over the papilla. You get my point? This part is the valid papilla. Valid papilla ওপরটা কিরকম দেখতে হয়, রাইট? এটা না একটা ট্রাঙ্কেটেড, বুঝলে, মানে ব্রড বেস, উপরটা ট্রাঙ্কেটেড। ভ্যালিড প্যাপিলাকে দেখতে এরকম হয়, মানে এই যে জিনিসটা, এটা একটু নিচের দিকে তোমার বড় আর এরকম একটু ছোট। দিস ইজ দ্য ভ্যালিড প্যাপিলা। তাহলে এই যে sulcus in the lateral wall of the valid papilla, মানে ধরো ও এখানে বসে আছে, ও হচ্ছে ভ্যালিড প্যাপিলা, আর আমরা সবাই এরকমভাবে ওকে ঘিরে আছি। তাহলে এই যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ দ্য সালকাস। ও কিন্তু প্যাপিলা, ও কিন্তু টেস্ট বাড না, আর আমরাও কিন্তু কেউ টেস্ট বাড না, আমরা একটা সালকাস। এবার যদি বলো এই ওয়ালে একটা কিছু এসে বসে, ধরো এটা এসে বসবে, then it is taste bud. Have this idea very clear. তাহলে এই টেস্ট বাড যখন থাকছে, তাহলে এই টেস্ট বাডগুলো নিশ্চয়ই কানেক্টেড থাকবে, সেগুলো গাস্ট্রেটারি সেলসের সাথে এরকমভাবে কানেক্টেড থাকবে। বোঝা গেল? নট অনলি দ্যাট, যেটা ঘটে যে ইন দিস ওয়াল ইউ উইল হ্যাভ সাম ওপেনিং ফর দ্য ওপেনিং অফ সাম সেরাস গ্ল্যান্ড। তার ফলে কি হচ্ছে, এখানে খাবারটা এলো, এখানে একটা সেরাস ডিসচার্জ হয়েছে, সো ইট ডিজলভস দ্য ফুড ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড দ্য টেস্ট বাড কালেক্টস দ্য ডেটা, দ্য কেমিক্যাল ডেটা, হুইচ কাইন্ড অফ টেস্ট ইজ দেয়ার। বুঝে গেল? তার মানে যেখানে ভ্যালিড প্যাপিলা, তার পাশে তুমি সালকাস পাচ্ছ, সেই সালকাসের ওয়ালে কিন্তু টেস্ট বাড, নট ওভার দ্য ভ্যালিড। যেখানে ফাঙ্গিফর্ম সেখানেও তুমি পাচ্ছ, যেখানে ফোলিয়েট সেখানেও তুমি পাচ্ছ, কিন্তু দেয়ার ইজ নট টু কভার দিস নিউমেরাস কি প্যাপিলাগুলো, ফিলিফর্ম। Filiform is basically for the filling of the tongue, which is covering the dorsum. And no kind of papilla is found in the undersurface or the inferior surface or the ventral surface of the tongue, where the mucosa is very much lax. কারণ যদি এই মিউকোজাটাকে আমি এখান থেকে ঠেলে তুলে দিই, তাহলে সেটা টাইট হয়ে যাবে, আর যদি না থাকে দ্যাট ইজ ভেরি ল্যাক্স। সো দ্য মিউকোজা ইন দ্য আন্ডার সার্ফেস অফ দ্য টাং ইজ ভেরি মাচ ল্যাক্স। তার মানে আমাকে একটা জিনিস খালি বলো, বাদ বাকি তোমরা অনেক কিছুই জানো, শুধু বলো যে টেস্ট বাড আর প্যাপিলা কি তার মানে খুব রিলেটেড জিনিস? এটা একটা ল্যামিনা প্রোপিয়া, এর সঙ্গে এপিথেলিয়াল সেলের কোনো সম্পর্কই নেই।
It is a part of a mucus layer which is putting the epithelium out of it. And there are some modified cells, epithelial cells, which will act as a taste bud. Not all the epithelial cells. তাহলে তো হয়ে যেত যে এর পাশেও epithelial cells এগুলো তাহলে taste bud হতো, বা একে ঘিরে যারা আছে প্রত্যেকে taste bud হতো? No. There are some modification of the epithelial cells which will function as the gustatory cell. They will known as the collecting, and this total thing will be known as the taste bud. Okay? So this is the gustatory pore and these are the nerves which will give the taste. তার মানে শুধু যদি আমি যদি ধরো কথার কথা বলছি যে এখানে ধরে নাও ফর এক্সাম্পল এরকমভাবে এই মডিফিকেশনটা আছে, আমি যদি কিছুভাবে এটাকে তুলে এই সেলগুলোকে যদি আমি সাইড থেকে যদি ক্যানালটাকে তুলে নিই বা অ্যাবলেশন করে নিই, the person will not get any taste because lamina propria do not contain taste bud. I hope that you can understand what I mean to say. So lamina propria is not at all related to the taste bud. For that reason, there are so many lamina propria elevated in the dorsal surface, but there is no taste bud. No taste bud over the dorsal surface of your tongue. সেই জন্য টেস্ট করার সময় we usually what we do, we use the tip of the tongue, যেখানে we can found the salt and sweet. বিটনুন মাত্র কোনোদিন মুখে দিয়ে দেখেছো? কোথা দিয়ে তাকাও? পেছনে দাও না জিভের ডগায় দাও? সেটা আমরা শিখে যাই যে কোথা থেকে আমি বেটার টেস্ট নিচ্ছি। সো জিভের ডগা বাড়ি আমি আরেকবার এলাম, কারণ জিভ ভাঙানোটা শুধু কাজ না। So to taste the salty or the sweetest part, you have to the maximum taste bud filling that chemical neuron is over the tip of the tongue. If you go to the lateral side, there will be the sour top and the এখানে আমার প্রশ্ন আছে, these surface do not contain any taste bud. The base do not contain any taste bud. But it is said the bitterness feeling is happening over the dorsal surface. কেন আমি জানি, যদি তোমরা কেউ জানতে পারো তাহলে আমাকে বলো। বিটারনেস ইজ ফর দ্য ডরসাম অফ দ্য টাং, সাইড হচ্ছে সাওয়ার, এই দুটো হচ্ছে, এই সামনেটা হচ্ছে সুইট অ্যান্ড সল্ট। এখানে কিন্তু কোনো টেস্ট বাড থাকে বিকজ এগেইন দ্য মিউকোজা ইজ ভেরি ল্যাক্স ওভার দিস and it is consisting of some different thing, lymphoid follicle, which is already is the lingual tonsil. So there will be so many lingual tonsils present in this zone, which will drain the mucus glands over this zone. And we know the lingual tonsil is the part of the Werner's system. পরিষ্কার? তার মানে আমরা এই দুটো সার্ফেস সম্বন্ধে জানলাম। ইনফিরিয়ার সার্ফেস অফ দ্য টাং তাহলে কীরকম হবে? ইনফিরিয়ার সার্ফেস অফ দ্য টাং যদি আমি এরকমভাবে দেখাই, দ্য ইনফিরিয়ার সার্ফেস, ইউ উইল ফাইন্ড সাম স্ট্রাকচার ইন দ্য মিড ল্যান্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফ্রেনুলাম লিঙ্গুই, হুইচ ইজ অ্যাটাচিং দ্য ইনফিরিয়ার সার্ফেস টু দ্য রুট অফ দ্য টাং। জিভটাকে উল্টে দিচ্ছে, হ্যাঁ? So this is the frenulum lingui, this middle one. Okay. Then you are getting one more, what should I say, mucosal thickening containing nothing. This is known as the plica fimbriata. So you are getting another floor that is known as the plica fimbriata. জীবের তলাটা যদি কখনো আয়নার সামনে গিয়ে দেখো, you will find in between these two there is a vein which is known as the deep vein of the tongue or the profunda lingui vein. ভদ্রলোকের নাম profunda lingui vein, আর যদি লুজলি বলো this is the deep lingual vein. তার মানে দাঁড়ালো যে deep lingual vein is found very easily in the under surface. তার মানে it drains basically the dorsum of the tongue and it will go deep to the dorsum of the tongue and will come out through the under surface of the tongue. It will be known as the deep lingual vein. তার মানে জিনিসটাকে আমি এরকমভাবে যদি ভাবি,
শুরু হয়েছে ডরসাম থেকে, বাট ইট ইজ কামিং আউট থ্রু দ্য ইনফিরিয়ার সার্ফেস। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রোফান্ডা লিঙ্গুই vein or deep vein of the tongue, deep lingual vein. Okay, আচ্ছা, and this is the tongue. এটা হচ্ছে টাঙের আউটলাইন ধরো, তাহলে প্লাইকা ইমব্রিয়েটা, আর মধ্যিখানে হচ্ছে ফ্রেনুলাম লিঙ্গুই। Lingua. But frenulum linguae is a almost conical structure with a very short base, where you will find the two opening in the base, which are known as the, ভালো করে শুনবে, sublingual opening. এই ওপেনিংটাকে বলা হয় sublingual opening. Lingual opening. Okay, but it is the output coming from the submandibular gland, though it is known as the sublingual opening. As you know, there are three kinds of glands: parotid, sublingual, and the submandibular. Sublingual, it is by the position. It is not draining the sublingual. It is draining the submandibular gland. The submandibular gland you have seen over here, its duct will open on this zone of the base of the frenulum linguae, what is known as the sublingual opening. Point to note. তাহলে sublingual gland এর কোথায় open হবে? There will be some structures like this in the base of the tongue. The fold. This is known as the sublingual fold. Now, this sublingual fold will open. We have the opening for the sublingual gland. তার মানে কি হলো? যেটা হওয়া উচিত ছিল, সাবলিঙ্গুয়াল ওপেনিং এ সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড ইজ ওপেন করবে, সেটাই স্বাভাবিক। বাট দ্য নমেনক্লেচার ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পজিশন। এটা খুব বাজে একটা নমেনক্লেচার, মাসছে। এটা বলা যেত ইনফ্রালিঙ্গুয়াল ওপেনিং, কিন্তু সমস্ত বইতে সব জায়গায় সাবলিঙ্গুয়াল ওপেনিং বলে। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস থিং। দ্য সাবলিঙ্গুয়াল ওপেনিং ইজ নট ফর দ্য সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, but for the submandibular. And sublingual folding is for the opening of the sublingual gland. And what is the opening of parotid gland? মনে না করলে মাথায় মাটি দেওয়া উচিত। হেলমেট পরে আসবে ক্লাসে, তাই তো? মাথা যদি আমি ফাটাই তাহলে হেলমেট পরে আসবে। বলো কি বলছি? ওপেনিংটা জিজ্ঞেস করছি। কি যেন সব আগে বাজে কথা ক্লাসে বলছি আমি সামনে। বাক্সিটা একটু পিয়ার্স করো। কি বলে? থার্ড মোলার। বুঝতে পারছি না। ভেস্টিবুলার, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ভেস্টিবুল অফ দ্য, পুরোপুরি বলো। Opposite to the crown of second molar teeth in the upper vestibule. Opposite to the crown of upper second molar tooth in the upper vestibule. ঠিক আছে? এটা কি আগে শোনা হয়েছিল? এই কথাটা বলেছিলাম আমরা? বলিনি মনে হচ্ছে, এখন আজকে প্রথম বলি। না না বলেছো। বলেছিলাম? আবার এটা কোথায় বলিনি যে এটা ধরা হয়, এটা বলিনি কোনো। এই না, জিনিসটা ধরা হয় কোথায় বলিনি, বলেছিলাম। এটাও তাহলে বলেছিলাম যে ইট মাস্ট বি ইন ইয়োর টিপ অফ ইয়োর টাং। যে মুহূর্তে ঘুমন্ত, জাগন্ত, রেস্ট, ফোনে কথা বলছো, whenever I will ask where is the opening of the parotid duct, your answer will be in the upper vestibule of mouth, opposite to the crown of the second molar tooth. এটা লিখে নাও, আমি তোমার বলে দিচ্ছি। 25 জন স্টুডেন্টের মধ্যে যাকে যাকে ফেস ধরা হবে, যদি এই কথাটা না জিজ্ঞাসা করো হোয়ার ইজ দ্য ওপেনিং অফ দ্য প্যারোটিড ডাক্ট, পরীক্ষায় পাশ করার পরে এসে আমাকে গালাগাল দিয়েছে, এত বড় কথা আমি বলবো।
তাহলে এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে, হবেই হবে, এটা মানে কোনো এক্সেপশন নেই। সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডের ওপেনিং ইজ ফর দ্য সাবম্যান্ডিবুলার। প্যারোটিড ডাক্ট মনে রাখতে হবে, এটা রেয়ারলি আসে, এটা রেয়ারলি জিজ্ঞাসা করা, এটা ভুলে গেলে আমি বলবো, বাট ইউ শুড রিমেম্বার দিস ওয়ান। এটাও মুখস্থ করতে হবে, ওটাও মুখস্থ করতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। বুঝেছো ম্যাডাম? বটম স্টার্ট বলে থেমে গেলে তো হবে না, তাই না? সেটা একটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের আর একটা নাম, ডাক্টের আর একটা। সো উই আর হ্যাভিং দিস স্ট্রাকচারস ইন রিলেশন। তাহলে আমরা কী কী বললাম এতক্ষণ? We said about the basic structure parts, then we said about the papilla and the taste bud, then we discussed the under surface prominent structures. ঠিক আছে? এই লিঙ্গুয়াল ভেনে অনেক সময় সিস্ট হয়, বড় হয়, ইট নিডস অপারেশন। ঠিক আছে? এবারে আমরা আসি, টাং ইজ আ মাস্কুলার অর্গান। কোনো কষ্ট নেই, ইট ইজ নট আ ফাইব্রোমাস্কুলার, যদিও তার মধ্যে একটা ফাইব্রাস সেটটা থাকে, তবু মানে সেই প্রপোর্শনেটলি ইট ইজ সো লেস দ্যাট উই ডু নট সে fibromuscular organ, we just say that this is a muscular organ. But the muscle is different in tongue in case of its characteristics, which is known as a external and extrinsic and intrinsic muscle. So muscles of the tongue can be divided into extrinsic variety and another is the intrinsic variety. What do you mean by the intrinsic variety? টাঙে শুরু টাঙে শেষ, তাই তো? মানে এরকম যেন না হয় এমবিবিএস এ শুরু এমবিবিএস এই শেষ। কি বললাম জয়া? এরকম যেন না হয় এমবিবিএস দিয়েই শুরু এমবিবিএস দিয়েই শেষ, মানে ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন। তাহলে ডোন্ট বি ইন্ট্রিনসিক, বি এক্সট্রিনসিক। Because what is the function of the extrinsic muscle basically? Movement of tongue. Movement of tongue. And what is the function of the intrinsic muscle basically? Changing the shape of the tongue. So what is the bigger criteria? Movement. Movement. So you should go for the extrinsic variety, not the intrinsic variety, right? So intrinsic variety is not very important, but you have to remember a few names only. But extrinsic variety you have to know in detail. So what are the muscles? The tongue is basically covered by the muscles. Already তোমরা কতগুলো নাম জানো আর কতগুলো আজকে হয়তো যোগ করো। So the first name should come in your mind is the Genioglossus. Then it will be the Hyoglossus. Good read up. Then it is the না অ্যাড করছি আমি, কেন এর পরে আমি আসছি। Chondroglossus, Chondroglossus. Next is the, you know what is that? Styloglossus, নাম শুনেছো? আর একটা তো তোমাদের খুব পরিচিত, Stylophalanges, তাই না? All are ওটা প্রথম So বলেছিলাম। this, এটা লেখার পরে মানে এটা লেখার কারণ হচ্ছে এটাই যে স্টাইলোগ্লসাস বলার পরে আমি কেন জানি না স্টুডেন্টদের একটা অদ্ভুত প্রবণতা, they will forget the palatoglossus. কেন আমি প্যালাটোগ্লসাস লাস্ট লিখছি তারও একটা যথেষ্ট কারণ আছে। তাহলে দিস ইজ নট, হ্যাঁ, প্লিজ ডু রিমেম্বার, বাট ইনস্টেড দিস ইজ দ্য special muscle of the tongue, which is known as the palatoglossus. কেন লিখলাম আমি নাম্বার? প্যালাটোগ্লসাস এর নার্ভ সাপ্লাই কিসের মাসেল? প্যালাটোগ্লসাস। কোথায় প্রথম শুনেছো? সফট প্যালেট। অল দ্য মাসেলস অফ দ্য সফট প্যালেট আর সাপ্লাইড বাই ব্যাস, শুধু এইটুকু, হ্যাঁ। সো ইট ইজ দ্য ক্রেনিয়াল পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সেসরি। ঠিক? So all the muscles of the tongue
are supplied by hypoglossal nerve except palatal plexus. স্টাইলোটা সেই জন্য একে আলাদা করে কালার দিয়ে আমি লিখি এবং এই প্রশ্ন করা হবে 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 জোর দিয়ে বলছি। এটা থিওরিতে আসবে, এটা ভাইভাতে আসবে, এটা যে কোনো জায়গায় কসমিতে আসবে, এটা এক্সপেক্ট করে তুমি যেতে পারো। তাহলে অল দ্য মাসেলস অফ দ্য প্যালেট আর সাপ্লাইড বাই দ্য ক্রেনিয়াল পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সেসরি নার্ভ এক্সেপ্ট স্টাইলো তো নয়, টেন্সার টেন্সার ভেলি প্যালাটিন which is supplied by ম্যান্ডিবুলার mandibular nerve masseteric division। আর এর কি হবে? অল দ্য মাসেলস অফ দ্য pharynx are supplied by cranial part of the accessory nerve except stylopharyngeus supplied by glossopharyngeal nerve। In addition, inferior constrictor has এক্সটার্নাল আর external and recurrent larynx। তাহলে ল্যারিংসের আগে এই তিনটি ব্যাপার খোপরিস্থ করে নাও, এটাকে বলা হয় খোপরিস্থ। মাথায় একদম এমন ঢোকাও যে চিমটি কাটলেও যেন অ্যান্সার দেবে। অল দ্য মাসেলস, এখানে মুশকিলটা হয় কোথায় আমি বলছি, এইটা খুব আনন্দের সাথে বলে দাও। অল দ্য মাসেলসের মধ্যে আমি এটাকে ঢুকিয়েছি, এই জন্য একে সাদা কাগজে লিখেছি। অল দ্য মাসেলস অফ দ্য টাং ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ। যেই এক্সেপ্ট আসে না, তখন হাতড়াতে শুরু করে, এবার এক্সেপ্টটা কোথায় গেল, তখন ভুলে যাও যে ইউ আর দ্য মাস্টার অফ দিস মাসেল প্যালাটোগ্লসাস। সফট প্যালেট থেকে পড়ছো ভাই, টনসিলার ভাষায় পড়েছো, একে ভুলে যাও। প্রথমে এর নামটা হলো, সেকেন্ড হচ্ছে সো প্যালাটোগ্লসাস মাসেলটার মজা হচ্ছে, তুমি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাসেল বিকজ ইট ইজ দ্য অনলি ফ্যারিঙ্গিয়াল কি বলবো এটাকে সফট প্যালেট মাসেল হুইচ হ্যাজ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাকশন, তাই তো? কি কাজ প্যালাটোগ্লসাস? ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল বাকিদের কাজ কি? বাকিদেরটা মানে ফ্যারিঙ্গিয়াল মাসেল। So it is very special one, the palatoglossus. So it is coming in relation again soft palate as well as in the tongue. So আর তো কেউ এরকম ভাবে আসেনি, তার টার্ম ইজ 12, সবাই জানে 12 ক্রেনিয়াল নার্ভের সাপ্লাই হলো, তখন এইটাকে হাতড়ে বেরিয়ে হলো। তাহলে এটাকে একটা ডেলি প্র্যাকটিসে নিয়ে যাও যে অল দ্য মাসেলস অফ দ্য সফট প্যালেট আর সাপ্লাইড বাই, নাম মনে রাখার দরকার নেই, সাপ্লাইড বাই দ্য cranial part of the accessory nerve except tensor veli palatin supplied by the mandibular nerve. Number 2, all the muscles of the pharynx is supplied by the cranial part of the accessory। তার মানে দুটো কিন্তু এক হয়ে গেল, ঠিক? except the stylopharyngeus which will be supplied by the glossopharyngeal nerve। In addition, the ভুলে যাও, দরকার নেই, এক্সেপশনটা মনে করো, ওটাই সবসময় জিজ্ঞাসা করো। এক্সেপশন বলতে পারলে তিন অ্যাডিশনাল একটা তো জানো, তার মানে ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর একটা সাপ্লাই তো জানো কি, আর এই ওটা তো এই ইনএক্সটেন্ড, তাহলে যেটা নর্মাল সাপ্লাই সেটা তো ক্রেনিয়াল পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সেসরি। আর যখনই টাঙে আসবে, all the muscles of the tongue are supplied by the hypoglossus except palatoglossus which is supplied by the cranial part of the accessory। এইটাকে একদম বাবা রেডি করে, ঠিক আছে? সবসময় জিজ্ঞাসা করা। তাহলে এবার আমরা একে একে মাসেলসগুলোতে আসি। তার আগে বরং ইন্টেন্সিভের চারটে একটু নাম বলে, যেটা ভেরি ইজি। তাহলে টাঙের একটা নিশ্চয়ই ডেপথ আছে, তাই না? এই যে এটা টাং, আমার এই ডাস্টারটা পৃথিবীর সব কিছু, এটা হার্ট হয়, এটা টাং হয়, খুব ফেভারিট আমার এই ডাস্টার। সো সি ইট ইজ নাও লুকিং লাইক এ টাং, ইট হ্যাজ আ ডেপথ, তাই তো? আছে তো, হাইট আছে, তার থিকনেস আছে, লেন্থ আছে, 3 ডাইমেনশনাল বডি, টাং বলে, ঠিক আছে? সেই ছোটোবেলা তোরা পেন মুখে দিয়ে চিবোতিস বা রিফিলটাকে ধরে টানতিস, জিভটা যখন নীল হয়ে যেত, ধরে নে তোর টাংটা নীল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এই সারফেসটা কিন্তু কোনোদিন নীল হতো না, যা কিছু এটার উপর দিয়ে গেল। যাই হোক, সো সে এই যে পোর্শন,
এক্সট্রিনসিক মাসেল কোথায় আসবে আমি একটু পরে আসছি, কিন্তু ইন্ট্রিনসিক মাসেলগুলো এমন একটা মাসেল, তার কিছু লংগিটিউডিনাল আছে, কিছু হরিজন্টাল আছে। তো আমি যদি সুপিরিয়ার লংগিটিউডিনাল মাসেল বলি, সো দ্যাট মাস্ট বি ইন দ্য সুপিরিয়ার প্লেন, সুপিরিয়ার প্লেন। আর যদি ইনফিরিয়ার লংগিটিউডিনাল বলি, তাহলে দ্যাট মাস্ট বি ইন দ্য ইনফিরিয়ার প্লেন। ঠিক আছে? তাহলে নাও ডিভাইড দিস টার্ম বাই এ মিডলাইন সেপ্টাম, দ্যাট ইজ দ্য ফাইব্রাস সেপ্টাম। দো ইট ইজ নট আ ফাইব্রোমাস্কুলার অর্গান, কিন্তু সেখানে একটা মিডলাইন সেপ্টাম আছে, মানে টাং হ্যাজ টু হাফস, একটা রাইট হাফ, একটা লেফট হাফ, একটা অ্যান্টিরিয়ার টুথ হাফ, একটা পস্টেরিয়র হাফ। কিন্তু ইউজুয়ালি ইট ইজ জয়েন্ট ডেভেলপমেন্টাল, সেই জন্য অনেক সময় সাপের জিভ কেমন চেরা বাইফার্কেট। বাইফার্কেট, ওদেরটা জয়েন করেনি, আমাদেরটা জয়েন করে গেছে। সেই জন্য সাপের জিভ দেখলে ভয় লাগে, আমাদের জিভ দেখলে ভয় লাগে, তাই না? সো দিস ইজ দ্য পার্ট, এর মধ্যিখান দিয়ে একটা ফাইব্রাস সেপ্টাম চলে গেছে। এবার সুপিরিয়ার লংগিটিউডিনাল মাসেল কী করছে? পেছন থেকে বেরোচ্ছে, সামনের দিকে যাচ্ছে। ইনফিরিয়ারও তাই করছে, কিন্তু সে সামনে থেকে বেরোচ্ছে, পেছন দিকে যাচ্ছে। তাহলে বেরোচ্ছে মানে ফ্রম ওয়্যার ইট ইজ অরিজিন? ফ্রম দ্য ফাসা ইনফিরিয়ার। তাহলে সুপিরিয়ার যে বেরোবে, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য পস্টেরিয়ার সাইড অফ দ্য ফাসা, অ্যান্ড ইট হ্যাজ আ, সাপের কথা মনে হয়, ইট হ্যাজ আ মাস্কুলার ফাইবার লাইক দিস সেট, ভি সেট। ওকে, ঠিক জিনিসটা উল্টে যাবে যখন আমি ইনফিরিয়ারের কথা বলব। দিস ইজ দ্য এ সেট। সো ইট স্টার্টস, inferior starts from the anterior, inside the, এটা মিট করছে বলেছি, সাইড থেকে বেরোবে, এসে সোজা এখানে জুড়ে যাবে পেছনের দিকে সেপ্টাম। মানে আমি বলতে চাইছি, ধর এটা যদি সেপ্টাম হয়, তাহলে সুপিরিয়ারটা মাসেলটা যাবে এরকম দিছে, আর ইনফিরিয়ারটা কনভার্জিং ফাইবার, মানে এখান থেকে বেরিয়ে, সরি এটা তার মানে আমার কোন দিকটা ধরলাম পস্টেরিয়র, কোন দিকটা অ্যান্টেরিয়র, একটু গন্ডগোল করলাম। মিডলাইন সেপ্টামটাকে আগে টানিয়ে, দিস ইজ দ্য মিডলাইন সেপ্টাম। তাহলে এদিকটা ধরে নেয় অ্যান্টেরিয়র, এদিকটা ধরে নেয় পস্টেরিয়র। তাহলে সুপিরিয়রের কাজ হচ্ছে যাওয়া এইভাবে। ওকে, কিন্তু এটা পুরোটা জুড়ে নয়, এটা কিন্তু পুরো ডেপটা জুড়ে নয়, ইট ইজ ইন দ্য লোয়ার। আর ইনফিরিয়ারের কাজ হচ্ছে উপরের দিক থেকে, সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে আসা। তার মানে এটা আসবে এরকম, বুঝতে পারলি? সো দিস আর দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মাসেল ফাইবার। দিস আর লংগিটিউডিনাল, বাট ওয়ান ইজ অ্যাপোজিং অ্যান্ড ওয়ান ইজ ডায়াগোনাল। তার মানে আমি বলতে পারি যেটা পস্টেরিয়রলি এসে অ্যাপোজ করেছে, এটা অ্যান্টিরিয়রলি এসে অ্যাপোজ করেছে, যদি আমি এইভাবে বলি। কিন্তু এই ইনফিরিয়ার লংগিটিউডিনালটা ইজ লোয়ার লেভেল, অ্যান্ড সুপিরিয়ার লংগিটিউডিনাল হচ্ছে আপার লেভেল। কারণ সুপিরিয়ার যেহেতু তাকে সুপিরিয়ারলি রাখতে হবে, ইনফিরিয়ারকে ইনফিরিয়ার রাখতে হবে। এই দুটো মাসেল কিন্তু পুরোটা কভার করে নেয়, এইটা বুঝতে হবে। ইট স্টার্টস ফ্রম এ এন্ড অ্যান্ড ইট গোজ লাইক এ ফাইবার ইন বিটুইন। এরকম নয় যে পুরো জিনিসটা কভার করে সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার যাচ্ছে, এটা একটা লেভেল দিয়ে যাচ্ছে, এটা একটা লেভেল দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি একটা ক্রস সেকশন, এমন একটা সেকশন থেকে কেটে দিই, সেখানে না সুপিরিয়ার থাকতে পারে, না ইনফিরিয়ার থাকতে পারে। ইভেন দ্য ট্রান্সভার্স বলে যে মাসেলটা আছে, আমি বলি ট্রান্সভার্স। So transverse muscle will go like this. This is the distribution from the transverse linguis, from the septum to the lateral. But there is another muscle that is called the verticalis linguis. তাহলে ট্রান্সভার্সটাকেও আমি যদি সব লেভেলে কাটিয়ে দেখতে পাবো, সেটাও একটা ব্যান্ড হিসেবে যাচ্ছে। বাট দিস ভার্টিকালিস লিঙ্গুই, দ্যাট উইল গো ইন দিস ফ্যাশন, in this fashion, একটু বেশি মোটা হয়ে গেল, like this, and it will go through the genioglossus. The main bulk of the muscle is formed by the genioglossus, so it will go through the genioglossus and reach to the lateral. তাহলে এর বেশি এগুলো সম্বন্ধে জানার দরকার। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে এই যদি ধরে টানে, তাহলে টানের শেপ একরকম হবে, এই যদি ধরে টানে, টানের শেপ একরকম হবে। So where there is a need
ফর কনভেক্সিটি, কনকেভিটি, কথা বলতে গিয়ে, গান করতে গিয়ে, খাওয়ার সময় উই নিড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ shape of the tongue. That will mainly be done the intrinsic muscle. কখনো টাঙের সারফেস এরকম হয়ে যাচ্ছে। সো হাউ ইট কুড বি ডান? তো তুই যদি ভাব, তুই যদি এইটাকে ধরে টানাটানি করিস, এটাকে এদিক থেকে তুই টানছিস, তাহলে কী হবে? জিনিসটা গ্রোথ করে গিয়ে কনভেক্স হয়ে যাবে। যদি ধর এটাকে ধরে টানাটানি করিস, তাহলে ছোটো হয়ে যাবে। এটাকে ধরে টানাটানি করলেও যে তোর এই যে জিনিসটা, এটাকে ধরে টানলেও ছোটো হবে। এবার একটার জন্যে যে ল্যাটারালি চলে গেছে, তার জন্য নিশ্চয়ই যেই টানবি সেটা কনভেক্স দেবে, আর যে ভেতরের দিকে যাচ্ছে তার জন্য কনভেক্স দেবে। তো এই গল্পটা এত ডিটেলসে জানার দরকার। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট দিস আর দ্য মাসলস, ওয়ান ইজ দ্য সুপিরিয়র লংজিটিউডিনালিস, ওয়ান ইজ ইনফিরিয়র লংজিটিউডিনালিস, ওয়ান ইজ ট্রান্সভার্স, and another is the vertical lingual muscle, transverse lingual and the vertical lingual muscle. So these are the four muscles of the intrinsic muscles of the tongue. তাহলে এরা কোথায় শুরু হলো আর কোথায় শেষ হলো? টাঙে শুরু, টাঙে শেষ হলো কোথায় স্পেসিফিক্যালি? সেপ্টেম্বর সেপ্টায় শুরু হলো, আমি দেখিয়ে দিয়েছি। শেষ কোথায় হলো? আবার এটা কিন্তু সেপ্টায় শুরু হলো। দেখো, ভার্টিক্যাল লিঙ্গুয়াল ইজ নট রিলেটেড টু দ্য সেপ্টা। তাহলে কোথায় শুরু হচ্ছে, কোথায় শেষ হচ্ছে? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দ্য সেপ্টা। কিন্তু যদি ধরো বলি যে এটা ইনসারশন, এটা অরিজিন, তাহলে এটা কোথায় হবে? হ্যাঁ, কোথায়? পেরিফেরি। পেরিফেরি দেবো তাই আবার আমার সেই একই প্রিন্সিপাল না বলে আমি কখনো কিছু বলি না। ভাষা কি ভাষা ক্লাসের শুরু কি দিয়ে করেছিলাম? মিউকাস মেমব্রেন ইজ আচ্ছা কি করা আছে আপনার? পেস্টেড ওভার দ্য টাং, তাই না? Here is the papilla. What is papilla? এলিভেশন, মিউকোজাল এলিভেশন, By ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া। lamina propria. So the lamina propria, আমি বললাম যে মাসেলকে কানেক্ট করে, মিউকাস মেমব্রেনের সাথে মাসেলকে আন্ডারলাইন ইজ কানেক্টেড বাই দ্য ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া। যে ল্যামিন থেকে সো এটা করছে আন্ডার সারফেস রয়েছে তোমার মাসেল, কিন্তু ওপরে তো ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া আছে। তো যেখানে ফাঁসায় অ্যাটাচ নেই, তার মানে ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া অফ দ্য সেকশন। বোঝাতে পারলাম কথাটা? আমি ফাঁসা তো নিলাম, এবার শুনলে আরও অবাক হবে। দিস ইজ গোয়িং লাইক দিস, সাইলেন্টালি ডিভাইডিং, বাট ওয়েন ইট রিচেস টু দ্য বেস অফ দ্য টাং, ইট ইজ ডিভাইডিং দ্য টাং ইন আ coronal section, which is known as the hyoglossal septum. Okay, not glossal, sorry, is the some hyoid section. মানে দেখিনি আমরা কোনোদিন টাঙ্গের ডিসেকশনে, but it is told that first it is sagittal, then it is coronal in the posterior part. বলা হয়, আমরা দেখি। এনিওয়ে, সো আলটিমেট কথা হচ্ছে এখানে লিসনের এটাই, ইট ইজ কানেক্টেড আইদার টু দ্য সেপ্টাম or to the lamina propria. তাহলে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ার কাজ কি? মিউকাস মেমব্রেনের সঙ্গে মাসেলকে ফিক্সড করা। এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ার কাজ। এবং ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া যখন মিউকাস লেয়ারকে ঠেলে তোলে, তখন তার নাম হয়ে যায় প্যাপিলা। সেই জন্য টাঙের মাসেল মিউকাস মেমব্রেন থেকে আলাদা করা যায়। বোঝা গেল কথাটা? বিকজ অফ দ্য কানেকশন অফ দ্য ল্যামিনা। দেখ, টাঙে গিয়ে এটা হচ্ছে মানে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে গিয়ে ওর অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। বোঝা গেছে কথাটা? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ইন্ট্রিনসিক মাসেল। এই সম্বন্ধে বেশি কিছু জানার দরকার নেই, খালি তুমি আমাকে একটা কথা বলো না, ইন্ট্রিনসিক মাসেলের নার্ভ সাপ্লাইটা কি? হোয়াট ইজ দ্য নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য ইন্ট্রিনসিক? খুব কঠিন প্রশ্ন। হ্যাঁ, হায়োগ্লসাস নার্ভ কোথায় পাওয়া যায়? হায়োগ্লসাস কি ধরনের নার্ভ? Hypoglossal, কোথায় আছে? কি তো কি না ইন্টেন্সিক মাসেল হাইপোগ্লসাল। এতক্ষণ ধরে যে চেঁচাচ্ছি, অল দ্য মাসেলস অফ দ্য টাং ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ। ভূতেদের সঙ্গে কথা বলছে আমার অডিয়েন্সটা, কি ভূত এখানে?
শুধু ভূত বললে আবার জেন্ডার বায়াস হবে। পেটি নেই। প্রত্যেককে সাবধান করছি, পরের সপ্তাহে হেলমেট পরে ক্লাসে আসবি তোরা কিন্তু, হ্যাঁ। প্রাইমারি স্কুলের টিচারের রূপ দেখেছিস তো, এবার আমাকে সেরকম করতে হবে, ধরে ধরে বলতে হবে। সেই ছোটোবেলায় পড়াতো 2 দুগুণে 4, 3 দুগুণে 6, 4 দুগুণে 8, এরকম ভাবে বলতে হবে। তাই তো বলছিলাম না, তো অল দ্য মাসেলের মধ্যে কি ইন্টেনসিভ মাসেল পড়ে না? পড়ে তো। তাহলে তার নাম থাকলে কী হবে? তার নাম কি প্যালাটোগ্লসাস? সেটা কি বেগুনি কালিতে লেখা আছে? ইন্টেনসিভ লেখা নেই, তাহলে নাম থাকলে কী হবে? হাইপোগ্লসাস নাম। কোন ক্রেনিয়াল নাম? গোড়ায় গলদ মা। কোন ক্রেনিয়াল নাম? হাইপোগ্লসাস। ওরে ও উ কি এসব জানিস তো? না ইংলিশ বললাম। থাক, 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম না বলতে পারলে তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ওরে ও ওকু তাড়াতাড়ি আয়, ফটিক আজ গাইছে ভালো শুনতে। আমার এই জিনিস বুঝতে হবে, এরকম ইয়ে থাকতে। সেদিনও বলেছিলাম শুনতে শেখানো হয় স্পাইনাল অ্যাক্সেসারি, বেসিক্যালি এটা অ্যাক্সেসারি হওয়া উচিত। তাহলে হবের হ হচ্ছে হাইপোগ্লসাল নার্ভ। স্যার ও স্যার, হাইপোগ্লসাস না, হায়োগ্লসাস আর হাইপোগ্লসাস। হায়োগ্লসাস, হাইপোগ্লসাস 10 বার বল। সত্যি বলতে শুরু করে কিছু কর। কে বলবো? দেখ ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই হবে। এক্ষুনি বলছি হয়তো মাথায় থাকে না, আমাদেরও থাকবে না, ঠিক আছে, দেয়ার ইজ নাথিং রং। ওতেই তো চলো আমরা একটু দেখে নিই যে মাসেলগুলো, যেগুলো এক্সটেন্সিভ মাসেল, যেটা তোমাদের ফিউচার হওয়া উচিত, সেটা কীভাবে কী হচ্ছে, ঘটনাটা কী হচ্ছে একটু বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে ধরো এটা একটা ম্যান্ডিবেলের সামনে, তাহলে হায়ার বোন কি কি নিচা? মনে তো সামনে নাম কি রে? বল, হায়ার বোন কোথায়? এটা বলেছি ম্যান্ডিবেলের কাট সেকশন নেই। এবার কোথায়? ওটা তো বেশি যাবে। হায়ার বোনটাকে কোথায়? আমাকে দেখ, এই হচ্ছে ম্যান্ডিবেল। হায়ার বোন এখানে রাখবো, বাইরে ঝোলাবো। হায়ার বোনটা কোথায় নিয়ে যাবো? নিচে মানে ঠিক এখানে? এটা পেশা নিচে না, নিচে এবং পেছনে। কষ্টেরও নিচে হলে তো এখানে আসতে হবে। তাই তো, নিচে তো নয়, পেছনে। নিচে এবং পেছনে। তাহলে চল আমরা এখানে আঁকি। পার্ট অফ দ্য হায়ার, ঠিক আছে। তাহলে হায়ার বোন থেকে কী কী মাসেলের নাম জানিস তো? প্রথমে কটা টিউবারকেল আছে ম্যান্ডিবেলে? 4টে, ঠিক। দুটো ওপরের গ্রুপে, দুটো নিচের গ্রুপে। তাহলে উপরটার নাম কি হবে, নিচেরটার নাম কি হবে? উপরটা দিয়ে কি যাবে? জিনিও গ্লসাস, আর নিচেরটা দিয়ে জিনিও হাই। তাহলে আমরা বলেছি মেন মাসেলস হচ্ছে আমাদের জিনিও গ্লসাস। তাহলে আমরা প্রথমে একটু জিনিও গ্লসাস নিয়ে কথা বলি। তাহলে মোটামুটি ধর এরকম একটা জায়গা থেকে জিনিও গ্লসাস তৈরি হবে। তো জিনিও গ্লসাসের ফাইবার সে আবার মহা মজার ফাইবার। ধর এখান থেকে অরিজিন, বাট ওয়েন ইট ট্রাই টু ইনসার্ট ইট ডিভাইডস লাইক আ ফ্যান। তার মানে কি, উপরে যাবে, নিচে যাবে, আর মধ্যখানে আসবে। তাহলে ঠিক যদি ম্যান্ডিবেলের টাঙের পজিশন জানিস কোথায় থাকে, টাঙের যে টিপ তার পজিশন জানিস রে? ইট উইল টাচ দ্য ইনসিসার টিপ। তার মানে হচ্ছে যে ধর তুই এরকমভাবে নিয়ে এইভাবে একটা টাঙা আনতে পারিস, মোটামুটিভাবে এই সিজার টিপের এখানে কাজ করে, ঠিক আছে। এবারে তুই ভাব এই যে মাসেলটা একটুখানি ছোটো হয়ে গেল, কত বড় হয়ে গেছে
middle blood clot. So, genioglossus এই মাসেলটা বেরোনোর পরে প্রথম হচ্ছে যে ফাইবারগুলো যাবে দ্যাট উইল গো টু দ্য লোয়ার সাইড which is known as the genioglossus lower side. ঠিক তারপরে যে ফাইবারগুলো সেগুলো ঢুকে যাবে ইন দ্য মেটেরিয়াল অফ টাং, আর মিডল ফাইবারগুলো সেইগুলো কি করবে জানিস, সেগুলো এরকম সোজা আসবে, এসে এখানে একটা মাসেল আছে হায়ার বোন থেকে বেরোবে, তোরা জানিস এই মাসেলটা এরকমভাবে থাকে। ইট ইজ অলসো আ ফ্যানসেট মাসেল। কনস্ট্রিক্টর, হায়ার বোন থেকে মিডিল কনস্ট্রিক্টর। ভেরি গুড, মিডল কনস্ট্রিক্টর। তাহলে যেটা দেখা যায় যে এই হায়ার বোন থেকে এসে এই মাসেলটা, এই যে ফাইবারগুলো না সেগুলো মিশে যায়, মিডল ফাইবারগুলো ইজ কন্টিনিউইং উইথ দ্য মিডল কনস্ট্রিক্টর, মিডল ইজ কন্টিনিউইং উইথ দ্য মিডল কনস্ট্রিক্টর। তার মানে আমি এখন কি এঁকেছি, শুধু জিনিওগ্লসাসের এই জায়গাটাকে আমরা বোঝা গেল কথাটা। তাহলে জিনিওগ্লসাসের অ্যাটাচমেন্ট মেনলি এখানে। তাহলে when it contacts, what is happening? It's protruding the tongue, তাই তো? প্রোট্রুড করবে, তাহলে জিভ বার করার জন্য আমাকে জিনিওগ্লসাসকে কন্ট্রাক্ট করা হবে। And if it is not present, what will happen? The tongue will fall back. যদি টাং ফল ব্যাক করে, the inspiration will be abnormal. So it is known as the safety muscle of the tongue. So genioglossus is the safety muscle of the tongue. তাহলে সেই মাসেলটার ফাইবারগুলোর মধ্যে একটা ফাইবার দিয়ে উপরের দিকে চলে গেল, গিয়ে টিপের ওখান দিয়ে মাসে চলে গেল, একটা নেমে এলো, আর একটা চলে এলো তোমার মিডল। ঠিক আছে, এরপরে ইউ আর গেটিং, তাহলে এইখান থেকে যে মাসেল বেরোবে তার নাম হবে জিনিওহাইড। সেটা আমি এক্ষুনি আঁকছি। তাছাড়া তুমি জানো যে এখানে একটা মাসেল আছে, তার নাম হচ্ছে মাইলোহাইড, তাই না? মাইলোহাইড, কারণ এইভাবে আমরা দেখেছি ডায়াফ্রাগমা মরিসের এখানে তৈরি করছি। আর ধরে নাও যে আমি একটা, ঠিক আছে না আনলেও কারণ একটা দেখতে লাগে, শুরু করে আমি জিনিওহাইড লিখে দিলাম। So basically, this is the root of the tongue. এটা দিয়ে ফিক্সড করা আছে, it is the root of the tongue. এবারে তুমি ভাবো যে এই যে টাঙের মাসেল, তাহলে এই পুরোটা হচ্ছে টাং, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাসেল। তো আমরা কটা মাসেল এখন ডিসকাস করেছি? শুধুমাত্র জিনিওগ্লসাস অ্যান্ড পার্টলি জিনিওহাইড। এবারে ধরো একটা মাসেল যেটা হায়ার থেকে উঠবে অ্যান্ড ইট উইল গো টু দ্য গ্লসাস, তাহলে তার নাম কি হবে? ভেরি গুড, তার নাম হবে হায়োগ্লসাস। সবুজ so it will overlap towards the anterior direction of the middle fiber of the genioglossus. Okay, overlap. So this is the higher glossus, higher bone to the glossus. But when it will insert, it will be in between the two muscles. One is the styloglossus, so it must come from the styloid process. Say this is the styloid process. So styloglossus comes from the apex of the styloid process. So যদি ধরো আমাকে এখন হোয়াইট ছাড়া কিছু উপায় নেই, একটা রং তো চলে গেল, কালো রঙের তো আর চক হয় না, মুশকিল হলে এই বোর্ডে পড়াতে না পড়ালে বুঝি। যাই হোক, so this is the styloglossus. This is the styloglossus which is lateral to the insertion of hyoglossus. And deep to the hyoglossus you will find the muscle which is known as the inferior longitudinal intrinsic muscle or inferior longitudinal muscle. তার মানে কি?
The hyoglossus is in between the styloglossus and the inferior longitudinal. তার ইনসারশন, তাহলে এখান দিয়ে ইনফিরিয়ার লংগিটিউডিনাল রান করবে, যেটা আমি দেখাতে পাচ্ছি না কারণ এক সেকশনে হবে না, অ্যান্ড হিয়ার ইট ইজ দ্য স্টাইলোগ্লসাস। তাহলে এই মাসলটার নাম কি বলেছি জানো তোমার বন্ধু? মিডল কনস্ট্রিক্টর। তাহলে নিশ্চয়ই এখানে থাকবে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, যেটা মিডল কনস্ট্রিক্টর দিয়ে ঢাকা থাকবে পার্টলি, এটা সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, অ্যান্ড ইন আ প্লেন বিটুইন দ্য, এই যে প্লেনটা between the superior and middle constrictor, there will be one muscle and one muscle, one nerve. nerve. What is the muscle? Style. Very good. So the stylopharyngeus, it has nothing to go within the tongue. It's coming to the pharynx. So stylopharyngeus will insert like this. It will go in the back. Is the back and body the pharynx? So it is the stylopharyngeus, but along this you will get a nerve called the glossonoid. very good. This is the glossopharyngeal nerve. Okay, it is introducing in between the superior constrictor and the middle constrictor. ঠিক আছে, এবারে তোমরা দেখো যে টাংটাকে, তার মানে আমি যদি এখন ভাগ করে দিই, এবার এটাকে যদি ধরো দেখা হয় the anterior 2/3 and the posterior 1/3 হলো, এই posterior 1/3 সাপ্লাই করার জন্য রয়েছে glossopharyngeum. But you know there is a structure called the hypoglossal nerve which will supply the tongue muscle. তাহলে তো টাঙের মেন বেশিটাকে আসতে হবে hypoglossal nerve. So the hypoglossal nerve will come, definitely it will come, and it has some interesting relation. Say this is the submandibular gland. তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডকে ওপেন করতে হবে কোথায়? সাবলিঙ্গুয়াল, তাই তো? ওপেনিং এ এটা যেন ভুল না হয়, ধরো সেটা এরকম ভাবে রয়েছে, মানে ইনফিরিয়ার সারফেস। ঠিক আছে, এবারে যে নার্ভের কথা আমরা বলছি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য কিনা হাইপোগ্লসাল। তাহলে হাইপোগ্লসাল নার্ভ ঢুকে it will go to supply like this. ঠিক আছে, and hypoglossal nerve কি করবে? সঙ্গে কি থাকে জানো hypoglossal nerve? ভেনা কমিটেন্টি, ভেনি কমিটেন্টিস। তাহলে এর সঙ্গে থাকবে দুটো ভেন which will go side by side draining the tongue, that is the superficial lingual vein. তার মানে superficial lingual vein is apex and the lateral section. এটা আমি একটা lateral section দেখাচ্ছি। So you will get two veins counting on over here, that is the one is two basically at the veni comitatus along the hypoglossal nerve which will supply the muscle of the tongue. ঠিক আছে, আর একটা নার্ভ এখানে আমার লাগে, what is that nerve? Lingual. কারণ lingual nerve is there for the sensory nerve. তাহলে lingual nerve-কে আমি আমার কোথা থেকে ঢোকাবো? Lingual nerve is basically related to the one ganglion which is known as the submandibular ganglion. Submandibular ganglion কিভাবে আসছে তোমরা জানো? superior salivatory nucleus, from there the facial nerve, then there is a branch called the cauda tympani. Okay, the cauda tympani, these fibers will go to the submandibular gland, which is basically lingual nerve is carrying the fibers of the cauda tympani, making a relay of the cauda tympani, and then the postganglionic is the lingual nerve. তার মানে there will be a position of the lingual nerve in this fashion. এখানে একটা মজার মতো দেখতে লাগে, এই একটা হয়, এই একটা হয়, these are the, এই ঝুলে থাকে submandibular, and then it will go like this. This is the lingual nerve which will hook the submandibular duct and will supply the anterior one. তাহলে এখানে কার ফাইবার নিয়ে গেল? cauda tympani ফাইবারকে নিয়ে গেল।
তাহলে cauda tympani and lingual nerve both are going to where? Anterior to thigh. So the sensory part is done by the lingual nerve and the cauda tympani. Okay? But the posterior one part, this is done by the glossopharyngeal nerve. বুঝতে পারলাম? তাহলে সেন্সারি পার্টের মধ্যে লিঙ্গুয়াল নার্ভটা হচ্ছে মেইন সেন্সেশন, যে কোনো কাইন্ড অফ সেন্সেশন, অ্যান্ড cauda tympani is the special sense. But this glossopharyngeal is for both the general sensation and the special sensation. তার মানে কি দাঁড়িয়ে গেল? The anterior to third, the general sensation is by the lingual nerve. The special sensation, that is taste, this is done by the cauda tympani. If you come to the posterior one part, it is done both the sensation, general and the special by the glossopharyngeal nerve. ঠিক আছে? তাছাড়া hypoglossal nerve will supply the muscles except the palatal-glossus. তাহলে এই hypoglossal nerve শুনলে যেটা তোমাদের মনে পড়া উচিত, যেটা অনেক টানাটানি করে দেখানো হয়েছে, that is the lingual artery. এই তো তলা থেকে লিঙ্গুয়াল আর্টারিকে টেনে ধরেছি, ওপর থেকে হাইপোগ্লসাল নার্ভকে ধরে দেখিয়েছি। তাহলে এই যে মিডল কনস্ট্রিক্টর, সেখানে তো থাকে নাকি লিঙ্গুয়াল আর্টারি ফার্স্ট লুপ, মিডল কনস্ট্রিক্টরের উপরে ফার্স্ট লুপ ইজ অন দ্য মিডল কনস্ট্রিক্টর। তাহলে আমি একদম এরকমভাবেই আঁকি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লুপ। সেখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য সুপ্রা হায়ার ব্রাঞ্চ, এটা তোমরা জানো না। But then it will go to the deep to the artery, তাই না? ডিপ টু হাই, The deep to the muscle, তাই তো? তাহলে এই হচ্ছে হায়োগ্লসাস মাসল, তার ডিপে ঢুকে গেল, ডিপে ঢুকে গেল মানে এরকম ভাবে গেল। This is the second part. Then again it will go to ascend into the outer border of the hyoglossus, and ultimately this is the third part, which will supply the muscles of the tongue. তার মানে এটা ফার্স্ট পার্ট, এটা সেকেন্ড পার্ট, আর এটা থার্ড পার্ট। তবে সেকেন্ড পার্ট ইজ বিহাইন্ড দ্য মাসল। প্যালাটোগ্লসাস সম্বন্ধে আর আমি বলে সময় নষ্ট করছি না, ইউ নো দ্যাট। সেটা আমি এখানে দেখাতেও পারবো না। প্যালেট থেকে উপর থেকে নিচে নেমেছে, তুমি জানো প্যালেটের কোন সার্ফেস থেকে এসছে, নিচের সার্ফেস থেকে। সো ইট উইল পুল দ্য ডরসাম অফ দ্য টাং, তাই তো? সো দিস ইজ দ্য, এবার তুমি একটা কথা ভেবে দেখো, যে যখন তুমি বলছো যে স্ট্রাকচারস অন দ্য হায়োগ্লসাস, মানে সুপারফিশিয়াল টু হায়োগ্লসাস, তাহলে এখানে এই যে মাসেলটা, এটা হচ্ছে মাইলোহাইড, এটা মাইলোহাইড। তাহলে মাইলোহাইডটা পুরোটা ছিল, তাই তুমি হায়োগ্লসাস দেখতে পাও না। সো মাইলোহাইডকে যদি তুমি সরাও, তারপরে হায়োগ্লসাস। সো দ্য স্ট্রাকচারস ইমিডিয়েটলি আউটসাইড ইজ দ্য মাইলোহাইড। দেন ইউ আর গেটিং দ্য মিউকাস মেমব্রেন, দেন ইউ আর গেটিং দ্য, এটা কি, এই যে হায়ার মানে সুপ্রা হায়ার ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি। তাছাড়া কে এই মাসেলটা, দ্যাট ইজ দ্য স্টাইলোগ্লসাস, আর তার সঙ্গে হচ্ছে তোমার হাইপোগ্লসাল নার্ভ। দিস উইল বি দ্য স্ট্রাকচারস অন দ্য হায়োগ্লসাস। এবার স্ট্রাকচারস ডিপ টু দ্য যদি বলি, তাহলে এই যে সেকেন্ড পার্ট, আর এই ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, ছবিটা একটু ডিস্টার্ব হয়েছে মনে হচ্ছে, দ্যাট উইল বি বাই দ্য ম্যান্ডিবুলার। ঠিক আছে? তার মানে কি এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, সেগুলো সব হচ্ছে স্ট্রাকচার অন হায়োগ্লসাস। বোঝাতে পারলাম? তাহলে এই হচ্ছে ঘটনা, এখানে মাসেলগুলো এইভাবে থাকে। এবার আমাকে একবার বইটা দাও, একটা জিনিস আমি একটু কাছে গিয়ে দেখাই। তো যা বোর্ডের কালার হয়ে গেছে আজকে, আমার একদম মুশকিল হয়ে গেল। তোমাদের কিন্তু স্ট্রাকচার ডিপ টু হায়োগ্লসাস কোনোদিন কোশ্চেন আসেনি, হ্যাঁ? স্ট্রাকচার অন হায়োগ্লসাস কিন্তু কখনো কখনো শর্ট নোট এসছে। কোথায় গেল? এই যে এই যে এই ছবিটা একটু দেখো, দেখো দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, পেজ নাম্বার হচ্ছে এই বইয়ের 281। দেখো এইখানে রয়েছে মাইলোহাইড, এই গেছে তোমার জিনিওগ্লসাস মাসল অবলিকলি যেটা নেমেছে, এই হচ্ছে হায়োগ্লসাস। দিস ইজ দ্য হায়োগ্লসাস।
একটা মাসেল বলা হয়নি, দ্যাট ইজ দ্য কন্ড্রোগ্লসাস। Basically, the genioglossus is spreading the hyoglossus into two parts. One small part, that is the chondroglossus, and one is the hyoglossus. তাহলে এই hyoglossus-এর আর chondroglossus-এর কাজ মোটামুটি একই, দ্যাট উইল ডিফারেন্স নাভিয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার তুমি দেখো এইটা হচ্ছে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস বিটুইন দ্য সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর অ্যান্ড দ্য মিডল কনস্ট্রিক্টর। তাহলে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াসের সঙ্গে যে নার্ভ নামবে তার নাম হয়ে যাবে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল। সেই গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ডিপ টু হায়োগ্লসাস গিয়ে চলে যাবে সাপ্লাই করতে পস্টেরিয়র ওয়ান পার্ট। আর এখান থেকে যে লিঙ্গুয়াল নার্ভটা আসছে দ্যাট উইল হুক, তার আগে একটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন হুক করবে, করে সাপ্লাই করবে সামনে। বোঝা গেল কথাটা? দেখতে পেয়েছো? তার মানে আমাদের এটাকে একটু পরিষ্কার করে যদি ধরে দেওয়া যায়, এটা গেল লিঙ্গুয়াল নার্ভটা। This is the lingual nerve. This is moving from the lateral to the medial and reaching over here. This is the hypoglossal. আর এই যে জিনিসটা মানে মাসেলটা তো আরও থাকবে, আমি এখানে এই পর্যন্ত কেটেছি, এটাকে তুমি ধরে নাও দিস ইজ দ্য ডিপ টু দ্য হায়োগ্লসাস হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। তাহলে এটা চলে গেল, এই নামটার নাম কি হলো? হাইপোগ্লসাস। এই নামটার কি নাম? এটা যেটা স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াসের সাথে আসছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল হুইচ ইজ ডিপ, এন্ড এটা লিঙ্গুয়াল। তাহলে লিঙ্গুয়ালটা সুপারফিশিয়াল না ডিপ? সুপারফিশিয়াল টু হায়োগ্লসাস না ডিপ টু সুপারফিশিয়াল? তার মানে স্ট্রাকচার অন হায়োগ্লসাস ইজ দ্য স্টাইলোগ্লসাস, লিঙ্গুয়াল নার্ভ, সাবম্যান্ডিবুলার এই পার্টটা, এরা হচ্ছে সব তোমার স্ট্রাকচারস অন হায়োগ্লসাস। ডিপে গেলে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি। কোনো কনফিউশন আছে? ডাক্তার হচ্ছে ডাক্তার, এটা ধরো ডাক্ট, হ্যাঁ, এটা এইরকমভাবে যাচ্ছে। লিঙ্গুয়াল নার্ভটা এই ল্যাটারাল থেকে এসে মিডিয়ালে ঢুকে যাচ্ছে। জিনিসটা কিন্তু পুরোটা হায়োগ্লসাসের উপর। ছবিটা দেখো আরেকবার। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছ ডট নেই তো, সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্টটা হায়োগ্লসাসের উপরে পড়ে আছে। মানে তুমি সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডটা তো দেখেছো, সো ইট ইজ গোয়িং লাইক দিস না, এই লুক করছে, মানে অ্যাজ ইফ যেন এরকমভাবে হুক করে ধরে আছে। লিঙ্গুয়াল নার্ভটা এখান থেকে আসছে, আর এই হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট, এরকম হুক করে ধরে আছে। সো স্ট্রাকচারস অন হায়োগ্লসাস কী কী স্ট্রাকচার হবে পড়ো এবার। দেখো এখানে কোথাও একটা লেখা থাকবে, এই দিকে দেখো, পড়ো। সুপারফিশিয়াল তো পড়ো। এটা কি? এটা কোন কোন পেজ খুলেছো? দাঁড়াও, হায়োগ্লসাস, হ্যাঁ, এটা সুপারফিশিয়াল আর ল্যাটারাল। পড়ো কী কী আছে, পড়ো, জোরে জোরে পড়ো। কভার্ড বাই দ্য মাইলোহাইড। ফার্স্ট হচ্ছে মাইলোহাইড। প্রথম কথাটা বুঝে নাও ছবিটা দেখে, এটা হচ্ছে মাইলোহাইড। তাহলে এটা ছিল এরকমভাবে, আমার এই হাতটা পুরো মাইলোহাইড। যতক্ষণ না মাইলোহাইড কাটবো ইউ ওন্ট সি দ্য হায়োগ্লসাস। ফার্স্ট মাইলোহাইড। Between mylohyoid and hyoglossus. Between mylohyoid and the hyoglossus মানে স্ট্রাকচার অন hyoglossus, ঠিক, বা সুপারফিশিয়াল টু hyoglossus। বলো। Mucous membrane of the side of the tongue. মিউকাস মেমব্রেন, কেন না মিউকাস মেমব্রেনের তলায় রয়েছে সেই ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, যেখানে কিন্তু মাসেলটা থাকে। তাহলে ওটা হচ্ছে তার আউটার সাইড। তারপর Styloglossus. স্টাইলোগ্লসাস, এই যে বলেছি আউটসাইডে এসছে স্টাইলোগ্লসাস। তারপর হচ্ছে lingual nerve. লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এই যে লিঙ্গুয়াল নার্ভ এখান দিয়ে যাচ্ছে। Submandibular ganglion. এই যে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, Which is suspended from the lingual nerve by two roots. তাহলে এই যে টু রুটস, এটাকে আমরা বলি অ্যান্টিরিয়র রুট, এটাকে বলি পস্টেরিয়র রুট, এটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। তাহলে সেটা কি করেছে না, এই তারপর আছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডটা নিশ্চয়ই লিখেছে। Deep part of submandibular gland and ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ইটস ডাউন। তাহলে সেটাকে হুক করে আছে লিঙ্গুয়াল। তাহলে these are the structures over the hyoglossus. If you go to the deep, তার মানে কি যে এই মাসেলটা যদি তুমি আরো বাড়িয়ে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই এই নামটা তোমার এখানে গিয়ে posterior one third যে ডিপে চলে গেল, and this nerve is none other than the glossopharyngeal। তাই স্ট্রাকচারস অন ডিপটা না একটু জোর করে বলো। যেমন ধরো ইনফিরিয়ার লংগিটিউডিনাল মাসেল, সেটাকে একটা তুমি বলতে পারো। লিঙ্গুয়াল আর্টারির সেকেন্ড পার্ট, এটাকে বলতে পারো। আর কিছু কিন্তু বলা খুব জোর করে বলা হয়। So you need not to know the structures deep to the hyoglossus, but you must know the structures on the hyoglossus. একটু রিপিট করবে কি কি?
স্যার একটু রিপিট করবে স্ট্রাকচারস অন হায়ার গ্লসাস কি ওটা সামনে এই ছবিতে চলে কেউ একজন মার্ক করো দিকে তুমি যাও তো দেখো মার্ক করো আমি বলে যাচ্ছি তুমি মার্ক করো চটপট করে মাইন্ড হায়ার ঠিক হায়োগ্লসাস ভালো The muscle starts from the hyoid, goes to the base. This is the hyoglossus. এগুলো হচ্ছে কনফিডেন্স হ্যাঁ দেখো hyoglossus দেখো জানি এখানে গিয়ে ভুলে গেছি লিঙ্গুয়াল নার্ভ মাথায় খুব লাগছে একটু বসি লিখে ফেলো সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট তাহলে লিঙ্গুয়াল নার্ভটা সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্টকে হুক করলো কি করলো না স্ট্রাকচারস অন হায়োগ্লসাস হলো কি হলো না ওকে ফাইন তারপরে কি লিখবে অন স্টাইলোগ্লাস বলো স্টাইলোগ্লাস হাইপোগ্লসাল নার্ভ রাইট লিখে ফেলো হাইপোগ্লসাল নার্ভটা তার মানে আমরা এখন যা যা দেখতে পেলাম সেগুলো আর একটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন মার্ক করে দাও ভেরি গুড তাহলে ওটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন তাহলে ওখানেই আছে কটা টিম্প্যানিক ফাইবার তাহলে কটা টিম্প্যানিকে কোথায় যেতে হচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভকে ধরে যাচ্ছে তো কোথায় যেতে হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড ঝুলে আছে লিঙ্গুয়াল দিয়ে ও তো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল দিয়ে ঝুলে নেই তাহলে anterior to this the special sense is by the chorda tympani general sense is by the lingual the posterior one সেখানে আর আমার chorda tympani নেই দেখো glossopharyngeal আঁকা আছে stylopharyngeus কোনটা মার্ক করে দাও stylopharyngeus না হ্যাঁ ওই যে violet color that is the stylopharyngeus স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস স্টাইলোগ্লসাস কোনটা এইখানটা বসে তো হেবি আরাম লাগে বক বক করতে হয় না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টাইলোগ্লসাস লেখো স্টাইলোগ্লসাস আর লেখো গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নাম ঠিক জিপি নাম গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নাম তাহলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ দ্য সোল নার্ভ আর একটু ফোরামেন সিকামটা দেখিয়ে দাও তো কোনখানে দেখো আমি এঁকেছি একটা ডট ডট দিয়ে সাদা কালো ওইটা হ্যাঁ 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 ওইটা ফোরামেন সিকাম তাহলে ফোরামেন সিকামের যে পেশনটা দ্যাট ইজ দ্য বেস সাপ্লাইড বাই দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল বোথ দ্য সেন্সেশন স্পেশাল অ্যান্ড দ্য জেনারেল আর সামনে হচ্ছে লিঙ্গুয়াল তাহলে লিঙ্গুয়াল ক্যারি করে নিয়ে যায় কটা টিম্পানি সেই জন্য সেখানে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন তাহলে তার সামনেটা লিঙ্গুয়ালটা হচ্ছে জেনারেল আর কটা টিম্পানি হচ্ছে স্পেশাল বোঝা গেল কথাটা এই হচ্ছে টাঙের নার্ভ সাপ্লাই আর এটা বছর বছর ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তাহলে বছর বছর এই কোশ্চেন আছে তাহলে কোশ্চেন সেটার একটু যদি টাফ কোশ্চেন করতে চান এই কোশ্চেন কিন্তু আগে এসছে যে স্ট্রাকচার অন হায়োগ্লসাস ডিপে আসেনি স্ট্রাকচার অন হায়োগ্লসাস কিন্তু জেনে রাখতে হবে কারণ ইট ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড বড় যে তুমি এটা বুঝতে পারো সুপ্রাহায়ার্ড ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট কারণ এটার নাম ডিপে হলে যদি কেউ কখনো বলে অ্যাটলিস্ট তিনটে জিনিস তো মনে থাকবে একটা আর্টারি দেখতে পেয়েছো একটা বলেছি ইনফিরিয়র লংজিটিউডিনাল মাসল আর যদি তুমি এইটাকে ধরে নাও তাহলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নাও যদি ধরো যদি না ধরো তাহলে কি দরকার মনে রাখতে হবে সো দিস আর দ্য পিকচার অফ দিস ঠিক আছে তাহলে এটার পরে আমরা চলে যাই স্টেটওয়ে আর্টারি তাহলে আর্টারি কি হবে টাঙের আর্টারি আর সাপ্লাই লিঙ্গুয়াল আছেন হ্যাঁ বলো ভেরি গুড লিঙ্গুয়াল আর্টারি তারপরে দুটো ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ হয় একটা লিঙ্গুয়াল আর্টারি থেকে আর একটা যায় অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল থেকেও ব্রাঞ্চ যাবে লিঙ্গুয়াল থেকেও যাবে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়ালের যেটা প্যালাটাইন ব্রাঞ্চ মানে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারিঞ্জিয়াল ইজ বেসিক্যালি ফর দ্য ডটস মানে কী বলবো তোমাকে ফ্যারিংসের জন্য হ্যাঁ তার যে প্যালাটাইন ব্রাঞ্চ প্যালাটাইন টনসিলকে দেবে দিয়ে ওখান থেকে টানতে দিয়ে দেবে
আর ফেশিয়াল আর্টারি যেটা অ্যাসেন্ডিং প্যারাটাইম নার্ভ সেটা একে সাপ্লাই করে। হ্যাঁ, টনসিল দিচ্ছে ওখান থেকে তার বোঝা গেল। তাহলে এই হয়ে গেল তোমার আর্টারিয়াল সাপ্লাই। ভেন তো আমি আগেই বলেছি, একটা দেখিয়েছি সুপারফিশিয়াল। হ্যাঁ, এই কথাটা কেউ বললে না বাবা। তার মানে এই নার্ভের সঙ্গে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এত কষ্ট করে আঁকলাম সুপারফিশিয়াল ভেনা কমপ্লিট লিঙ্গুয়াল লিঙ্গুয়াল ভেন। তাহলে দুটো আছে, সুপারফিশিয়াল লিঙ্গুয়াল ভেন which will join together and will drain into the internal jugular vein। আর ওই যে এঁকেছিলাম ডিপ লিঙ্গুয়াল ভেন, সেটাও গিয়ে জয়েন করবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। কখনো কখনো সুপারফিশিয়ালটা আগে যাবে ডিপের সঙ্গে, তারপরে যাবে আলটিমেটলি টু দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। তাহলে আমরা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে যখন পড়ি দ্য ট্রিবিউটারিস, সেখানে আমরা লিঙ্গুয়াল ভেনের কথা বলি। তো লিঙ্গুয়াল ভেন মানে ডিপ আর সুপারফিশিয়াল মিশে যে ভেনটা তৈরি হয় তাকে আমি বলছি লিঙ্গুয়াল ভেন। এরপরে যেটা কোশ্চেন আসি সেইটা চলে আসি, এটাকে ছেড়ে দিই। হ্যাঁ, এটা দরকার হয়ে গেছে, এটা বোঝা হয়ে গেছে। এর পরের পার্টটা খুব সোজা, কটা বেসিক প্রিন্সিপাল মনে রেখে একটু এদিক ওদিক হলেও কিছু হবে না, ব্যাপারটা বুঝে নাও, বুঝে নিয়ে ছেড়ে দাও। দেখো একটা গোটা টান রয়েছে, এর পাশে ওই টাংটাকে দেখানোর জন্য, হায়োগ্লসাস মাসেলটাকে দেখানোর জন্য যেন আমাকে কি করতে হলো, কি করতে হলো গো? হায়োগ্লসাসকে দেখানোর জন্য মেয়েটা তো ভালো পড়াশোনা করছে, কি করে করছিস এত ভালো, ভালো কনসেপশন আছে, ভেরি গুড, পড়াশোনা করছিস তাহলে মধ্যিখানে ফাঁকি পাচ্ছিল না, হ্যাঁ অন্য সাবজেক্ট করছিল, ভেরি গুড, সিলেক্টিভ। তার মানে এখন বায়োকেমিস্ট্রির অবস্থা খুব খারাপ, খুব ফেল করে। আচ্ছা, তাহলে আমি সামনের দিক থেকে নিশ্চয়ই এইভাবে যে মাসেলটা ঘুরবে তার নাম আপনি মায়াটা, আগে মাসেলের পজিশন বুঝে, তাহলে বাদ বাকি সব। লিম্ফ্যাটিক্স পড়তে গিয়ে আমি বলবো আগে মাসেল বোঝো, তাহলে তোমার টাঙের লিম্ফ্যাটিক জলের মতো হবে। এটা কোন সাইড টাঙে? চলো আগে এটা এগিয়ে দিই। আচ্ছা, কেউ যেন জিনিসটাকে না এরম করে দিও, উল্টো বললাম এটাকে যেন এরকম এ করে, ব্যাপারটা এরকম নয়, ঠিক আছে? দেখতে আচ্ছা, একটা কথা না আমি মিস করে গেলাম, এই যে ভ্যালেট প্যাপিলাগুলো কোথায় যেন সাজানো আছে শুভশ্রী? ভ্যালেট প্যাপিলা সালকাস টার্মিনালিসের কোথায় কোথায় এঁকেছিলাম বল? মানে সামনে না পেছনে বল? সামনে। সো ইট ইজ এক্সপেক্টেড ইট ইজ ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার টু থার্ড। তাহলে ওই যে টেস্ট সেন্সেশনগুলো, যে টেস্ট বার্ড আছে বা ওখানকার যে জেনারেল সেন্সেশন, সেগুলো তাহলে কে নিয়ে যাবে? অ্যান্টিরিয়ার টু থার্ড কে নিয়ে যাবে? আর স্পেশাল সেন্স ঠিক। তাহলে ভ্যালেট প্যাপিলাতে তাই হওয়া উচিত, ঠিক না উচিত না? হ্যাঁ না না, রিজনটাই বলছে, বাট ইট ইজ নট হ্যাপেনিং বিকজ দ্য ভ্যালেট প্যাপিলা, যখন আমি অ্যান্টিরিয়র টু থার্ডের কথা বলবো, দ্য ভ্যালেট প্যাপিলা ইজ দ্য এক্সেপশন। এটা বেসিক্যালি এই একটু আগে আমি চেয়ারে বসেছিলাম না, এই চেয়ারটা বসেছিলাম, এটা এখন কাদের জন্য করা হয়েছে? স্টুডেন্টদের জন্য, স্টুডেন্টদের বসার জন্য করা হয়েছে। আমার চেয়ার আছে, কোথাও একটা ওইটা আছে, ঠিক তো? কিন্তু আমি এখানে এসে বসেছিলাম, ঠিক সেরকম। when the tongue is being formed during the development, the mucous membrane from the third pharyngeal arch is protruding towards the fourth pharyngeal arch. তাহলে মিউকাস মেমব্রেন, এটা ধর ফোর্থ, এটা ধর থার্ড, এই করার সময় এইরকমভাবে উপরে চলে আসছে, আর জয়েন্টটা তো এরকম। তাহলে তুই দেখছিস কি মিউকাস মেমব্রেনটা এখানে দেখছিস, ল্যামিনাগুলো তো মিউকাস মেমব্রেনের প্রজেকশন। তাহলে তোর আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ইট ইজ সাপোজ টু বি কি দিস ইজ লাইং ইন দ্য অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড জোন, বাট ইটস অরিজিন ইজ ফ্রম দ্য posterior one. So the vallet papillae is basically a part of the base of the tongue which is being
overflowing into the anterior porta. তাহলে কার সাপ্লাই হবে? Glossopharynx. So the gallate papillae is supplied not by the lingual, not by the aorta tympani, but by the glossopharyngeal, though it is existing into the anterior. পরিষ্কার হয়েছে কথাটা? হায় রে, কি চিন্তায় পড়ে গেল রে সব। এই তো ভাগ করে দিয়েছিলাম তো আমরা, এই জিনিসটাকে তো ভাগ করে দিয়েছিলাম ভ্যালেটে। তাহলে ভ্যালেটের সাপ্লাই তো অ্যান্টিরিয়র 2/3 অনুযায়ী হওয়া উচিত, হবে না। ও এখান থেকে এসে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এই থেকে এই সুপারসিড করেছে। তাহলে এখানে যার সাপ্লাই ভ্যালেটের, তাই না? বোঝা গেল? তাহলে ভ্যালেটের সাপ্লাই হচ্ছে। আর ঠিক কালকে আমরা একটা কথা বলেছিলাম, there is a fold between the tongue and the epiglottis, which is known as the median glossoepiglottic fold, and laterally there is the lateral glossoepiglottic fold or extended হলে pharyngoepiglottic fold. তাহলে টাঙের পেছন থেকে যদি এরকম একটা কিছু যায় তাহলে সেটা হবে মিডিয়ান, আর যদি এখান থেকে যায় সেটার নাম হবে আইদার ল্যাটারাল গ্লসোএপিগ্লটিক বা এটার নাম হবে এদিকে চলে গেল, এদিকে হবে এটা, or যদি ফ্যারিংসে চলে যায় তাহলে ফ্যারিঙ্গোএপিগ্লটিক ফোল্ড, তাই তো? So this region is known as the vallicula of the tongue. কারণ এর পেছনে তো সেই আমরা বললাম না যে পাইরিফর্ম ফসা বলছিলাম না, ল্যাটারাল চ্যানেল। So this vallicula again it is supplied by the internal laryngeal nerve. কেন? এটা কি? এপিগ্লটিস কার পার্ট? ল্যারিংসের। তার মানে ফ্যারিংসের ওই জায়গাটার নাম কি? ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস। ল্যারিঙ্গোফ্যারিংসের সাপ্লাই কি? ভ্যালিকুলার সাপ্লাই ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল। ঠিক আছে? সো ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল, তাহলে টাং যদি আমি ধরি সামনে থেকে পেছনে আসছে, ওই তোদের ওখানে অ্যান্টিরিয়র টু লিঙ্গুয়াল অ্যান্ড কর্ডাটিভ প্যানেল, এখানটা পস্টেরিয়র ওয়াল, শুধুমাত্র গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল। কিন্তু ওই জোনটায় যেখানে আমার পেপারটি স্টুডেন্টটা বসে থাকে, ওই টোপকে ওদিকে চলে গেছে, ওর সামনে বসার কথা ছিল তো, ওটা সামনে বসে তো, ওই যে কি নাম তোর? হ্যাঁ, রাহুল সবসময় সামনে বেশি বসে ঘুমায় তো, ডকুমেন্টেড। হ্যাঁ, সো রাহুল আজকে চলে গেছে একটু টোপকে ওদিকে, ঠিক সেরকম ভ্যালিকুলারটা টোপকে ওদিকে চলে গেছে, তা বলে কি আর ঘুম যাবে? তাহলে সাপ্লাইড বাই দ্যাট। তাহলে তুই খালি ওখানে যে বসে আছিস, তুই হচ্ছিস গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালকে, ওরা সবাই হচ্ছে লিঙ্গুয়াল অ্যান্ড কর্ডাটিভ প্যানেল, আর আমি পেছনে বসে রয়েছি ভ্যালিকুলার, আমি হচ্ছি ইন্টারনাল ল্যারিঞ্জিয়াল। এই হচ্ছে টাঙ্গের মনে থাকবে। চলে এসে এবার লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজে ফটাফট। তাহলে হিয়ার ইট ইজ দ্য টাঙের পেছন দিকে যদি কোনো মাসেল থাকে, মানে টাঙের পেছন দিকটা কি? ফ্যারিংস, তাই তো? তাহলে একদম উপরের লেভেলে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। তাহলে আমি ভাগ করে নিচ্ছি কতগুলো জোনে, একটা এপিকাল, একটা মার্জিনাল, একটা সেন্ট্রাল, আর একটা ডরসাল। এবার আমি কতগুলো লিম্ফ নোডের গ্রুপ বসাবো। হ্যাঁ, আগে গ্রুপগুলো বুঝে নাও। ঠিক এই জায়গাটার নাম কি? সাবমেন্টাল। যেখান থেকে মাইলহাইড এদিকে উঠছে, তাহলে এই জায়গাটা নিশ্চয়ই সাবমেন্টাল গ্রুপ, এটা হচ্ছে সাবমেন্টাল। এখানটা ম্যান্ডিবুলার তলায়, তাহলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার, এটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্রুপ। হিয়ার ইট ইজ দ্য jugulo-digastric group of lymph. Here it is the jugulo-omohyoid group of lymph. এই নিয়ে আমাদের কারবার, বুঝেছো? আর কিছু বেশি চিন্তার নেই। jugulo-digastric and here it is the jugulo-omohyoid. তাহলে কি বললাম? এটা হচ্ছে সাবমেন্টাল, সাবম্যান্ডিবুলার, jugulo-digastric and jugulo-omohyoid। পরিষ্কার? এবার এই এপিকাল, আমি বলেছিলাম ক্লাস শুরু করেছিলাম যে এপেক্স ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তাই না? সো টাঙের এপেক্স, ইফ দ্য টাং এপেক্স ইজ ইনভলভ বাই এনি কাইন্ড অফ কার্সিনোমা হুইচ ইজ দ্য লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড, ইট ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ভ্যারাইটি। কেন জানো? তার কারণ হচ্ছে এই এপেক্স থেকে ডেকাসেশন হয়ে হোক বা স্প্রেড হোক, দ্যাট মে গো টু দ্য সাবমেন্টাল, সাবম্যান্ডিবুলার, তার মানে এগুলো কি পিয়ার্স করছে নিশ্চয়ই মাসেলটাকে,
মাইলোহার্টকে পিয়ার্স করে আসছে, or it may go deep to the mylohyoid and go to the jugulo-omohyoid, even deep to that mylohyoid, which is again going to the jugulo-digastric. তার মানে বুঝতে পারছো যে এখানে যদি কিছু একটা হয় তাহলে লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড সব কটাতে নিয়ে, সব কটা মানে এদিক থেকে এদিকে, এদিক থেকে এদিকে, যেখানে যে কোনো জায়গায় এটা চলে যাবে। So it is the most dangerous variety of the CF tongue. যদি লিক হয় তাহলে খুব সাংঘাতিক, প্রগনোসিস খুব খারাপ, বিকজ ইট উইল, হিন্দিতে কি বলে, ফ্যাল যায়, চারদিকে ঘুরে যাবে। ঠিক আছে, এবারে তুমি ভাবো এই এপেক্সের পরে এসে ল্যাটারাল সাইড। ল্যাটারালে তুমি দেখো এই চান্সই নেই সাবমেন্ট, এখানে যাওয়া সাবমেন্টাল, তাহলে ল্যাটারাল কি করবে, ল্যাটারাল থেকে এই পুরোটা ল্যাটারাল, তাহলে এটা সাব ম্যান্ডিকুলারকে পিয়ার্স করে এখানে যেতে পারে, ও জুগুলো ডাইগাস্ট্রিককে যেতে পারে, অ্যান্ড জুগুলো ওমোহয়েডকে যেতে পারে। ল্যাটারাল ভ্যারাইটি তাহলে কাকে স্পেয়ার করে দিল, সাবমেন্টাল। এবারে তুমি চলে যাও সেন্ট্রাল। সেন্ট্রালে একদম অবশ্যই বিভিন্ন রকমের ডেকাসেশন হবে, অ্যান্ড ডেকাসেশন হয়ে আলটিমেটলি কিছু ডিপ টু দ্য মাইলোহয়েড চলে আসবে জুগুলো ডায়াগাস্ট্রিকে, কিছু ডাইরেক্টলি আসবে এখানে, আর কিছু যেহেতু মাসেলকে পিয়ার্স করবে তারা চলে আসবে সাবম্যান্ডিবুলার। মানে বেসিক্যালি এই জোনটা ল্যাটারাল অ্যান্ড সেন্ট্রালে ট্রেনিং একই, বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? চটপট ইট ডেকাসেটস, ইট ডাজ নট ডেকাসেট। তার মানে সেন্ট্রালে যদি কোনো লিশন হয় দিস উইল ইনভলভ বোথ দ্য সাইডস, বাট ল্যাটারালে যদি কোনো লিশন হয় সেটা এক, ইট হ্যাজ নো ডেকাসেশন, ইট হ্যাজ ডেফিনিট ডেকাসেশন। ঠিক আছে, আর এই যে জোনটা ডরসাল, সেখান থেকে কি করে, একটা হতে পারে যে এখান থেকে একদম সরাসরি মাইলোহয়েডকে পিয়ার্স করে যেগুলো ওমোহয়েডের, আরেক ধরনের হয় that is go deep to the hyoid bone, deep to the muscles and ultimately go to the jugular omohyoid. So এখানে বলে শুধুমাত্র jugular omohyoid involved, in some cases the jugular digastric also involved. তার মানে সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস হচ্ছে এটা, কারণ সবকটা লিম্ফ নোডকে ক্রিস ক্রস করে ধরে নিচ্ছে, টিপ থেকে সব দিকে যাচ্ছে, তারপরে কিন্তু সেন্টার, বিকজ ইট হ্যাজ আ ডেকাসেশন। ল্যাটারাল ওয়ান হেমিগ্লসেক্টমি করলে পেশেন্ট বেঁচে যাবে, হেমিগ্লসেক্টমি, বিকজ এখান থেকে যদি টাংটাকে কেটে দাও তাহলে অর্ধেক টাং রয়ে গেলে ক্রস করতে পারবেন। কিন্তু সেন্ট্রাল মানে ইট ইজ ট্রেনিং দ্য অ্যান্টিরিয়র টু দ্য ডরসাল মাউন্টেন্স, এবং ইট ক্যান ডেকাসেট টু এনিওয়্যার, সো ইট ইজ এগেইন আর ডেফিনিট ডেঞ্জারাস ভ্যারাইটি, এক্সেপ্ট ইট ডাজ নট ইনভলভ দ্য এপেক্স। ঠিক আছে, আর ডরসাল থেকে চলে আসে মেনলি জুগুলো ওমোহয়েড, নট দ্য জুগুলো, ভেরি লেস কেস। আর জেনে রাখবে যে কমন ক্যারোটিড আর্টারি যেখানে বাইফার্কেট করে, এই সব বললেই আমার মাথায় কেমন প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়, বাইফার্কেট করে কমন ক্যারোটিড আর্টারি কোথায়? আর যদি আমি অন্য কিছু দিয়ে বলতে চাই, কি সুন্দর, আপার বর্ডার অফ দ্য, ও বলে দিয়েছে, দুটোই বলে দিয়েছে, C3 C4 বলে দিয়েছে, আবার আপার বর্ডার অফ দ্য থাইরয়েড ল্যামিনাও বলে দিয়েছে, তাই তো? গুড, মানে আপার বললেই আমরা বুঝতে পারি তুই ঠিক বলছিস। ঠিক আছে, ভেরি গুড। সো কমন ক্যারোটিড আর্টারি যেখানে ডিভাইড করে সেখানে একটা লিম্ফ নোড থাকে, যাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল লিম্ফ নোড অফ দ্য টাং। প্রিন্সিপাল লিম্ফ নোড অফ দ্য টাং সেখানেও কিন্তু স্প্রেড করতে পারে। সো দিস ইজ দ্য লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য টাং। বহুবার শর্ট নোট এসছে, একটা ছোট্ট ডায়াগ্রাম, শুধু এটাকে প্লেস করে দিয়ে এপিকাল, মার্জিনাল, সেন্ট্রাল, lateral, typical, marginal by lateral, central. That finishes our discussion. ठीक है?